समस्त नामप्रेमी सत्संगी श्रद्धालु ज्ञानी गुणी साधु सुज्ञजन तथा भागवत प्रेमी मानकु मोर सादरे प्रणाम। तो सहित वेद पुराण कथा चैनल रे आपन को स्वागत। प्रिय बंधुगण माने आमे गत वीडियो रे आमे भागवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को त्रिगुण विषय रे कहिवार किछि प्रसंग आलोचना करथिले। वर्तमान ताहारे आगो प्रसंग पवित्र कुरुक्षेत्र भूमि उपरे नंदीघोष रथरे पार्थ को भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती, हे पंडुपुओ तोते मु आउ एक कथा कहूची शुण। ए संसार रे जो माने पाषांड होई बढ़ंती से माने तीर्थ जप को त्याग करी मनरे कामना बांधंती। ए माने शास्त्र को निंदा करी पाप अर्जन करिथांती। सबुबेले हिंसा एमानकर मनरे थाए। लोक निंदा को डरी ए माने उपरे देखाणिया व्रत करिथांती। हे अर्जुन पंचभूत ए देह निर्माण होईछि। सेही पंचभूत रे मु विश्राम करिथाए। सेही लोकर अंतर रे थाई मु ताहार मन को हृष्ट करे। मोते से क्लेश दिए और नष्ट मध्य हुए। आत्मा को कदज्य करी व्रत हुए घांटी। जदि आत्मा को कुशल करि पारिबो तेबे विष्णु को पाइब। आत्मा कुशल रे सर्व कार्य सिद्धि हुए। ताहेले प्राणी संसार जलधिरु तरी पारिब। अर्जुन जेउ लोक कर्म कला ताहार देह कदज्य को पाई। हे अर्जुन कल्पना कर्म रे मोहर केबे सुख नाही। एभली लोक संसार रे पार पाए नाही। अर्जुन ए लोक हेउची संसार असुर। भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे अर्जुन तीन प्रकार भोजन कथा शुण। सबु संसार रे तीन प्रकार भोजन अछि। ए तीन गुण रे जेते दान यज्ञ जप तप अछि सबु भिन्न भिन्न करी कहूची शुण। एथिरे जहा भेदाभेद अछि ताहा मध्य कहिबी। हे अर्जुन आगे स्वार्थिक लोकर कथा शुण। ए लोक प्रारब्ध कर्म रु एहार आयुष दीर्घ अटे। एही लोक आरोग्य सदा बेले अटे। कोमल वाक्य एहा ठारू बाहरे। ए प्रकार लोक सुजन साधु को प्रीति करे। संसार रे जेते उत्तम द्रव्य और षडरस अछि सात्विक प्राणी नीति आहार करे। राजस लोक भोजन कथा शुण। अर्जुन ए प्रकार लोक दर सिजा को स्वाद बोली भाबी भोजन करे। अलना खाइबा को ए लोक भल पाए। आंबिल लवण कषा तिक्त कटु द्रव्य तातला द्रव्य सबु बाछि बाछि भोजन करे। हे अर्जुन तम गुणर लोक माने पचरा बासी द्रव्य सबुबेले भक्षण करे। अशुभ द्रव्य अखाद्य जेते द्रव्य अछि और नानादी विकार द्रव्य प्रतिदिन भुंजे। हे अर्जुन एही तीन गुणर यज्ञ एबे कहबी। स्वार्थिक लोक श्री विष्णु को प्रीति अर्थरे संतोष चित्तरे योगयज्ञ करिथांती। एमाने विष्णु को चिंती सेमानंकर कर्म करिथांती। कोमल वचन कहती। एमाने एही प्रकृतिर लोक माने ब्राह्मण मान को सेवा करती। एभली लोकंकर यज्ञ को स्वार्थिक कहा जाए। एमाने मने मने प्रभु को मुखरे भजु थांती। एमाने यज्ञ कले पुण्य हुए। हे अर्जुन एबे राजसिक लोकंकर यज्ञ विषय शुण। एही प्रकृतिर लोक माने दाम्भिक पण रे टाण कथा कहती। कर्म कले फल पाई आशा करी बसंती। संकल्प कल्पना करी सुचितरे रखती। एभली मनरे पांची जे कर्म करे सेही माने रजगुणी अटंती। अर्जुन एबे तम गुणी लोक मानकर कथा शुण। मुंकार गुण थाई एमाने कर्म करिथांती। आदेश अपात्र अकाल रे से दान करे। हृदय रे कपट रखी कर्म करे। श्राद्धरे दक्षिणा देले एमाने फिंगी दियंती। जेउ लोक एभली यज्ञ करे से ही तम गुणी लोक अटे। सात्विक लोकर हृदय रे दया थाए। सुवचन कहे और मनरे एहांकर श्रद्धा थाए। देवता ब्राह्मण को एमाने पूजा करती। श्री गुरु वचन विष्णु भक्त देखी भगवान एहांक उपरे संतुष्ट हुअंती। हृदय अहंकार हिंसा बुझी न धरई उदास भावे परम भावे घेनी थाई। संजय मंत्री कहउछंती, हे हस्तिना नृपति श्रीहरि मुखर त्रिगुणर कर्म पार्थ शुणी सारिबा परे अर्जुन
ବିନମ୍ର ସହକାରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କ'ଣ, ତ୍ୟାଗ କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟି କଥାରେ ସେବା କିପରି କରାଯାଏ? ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଏ ଦୁଇ କଥା ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି ଏହାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତେବେ ମୋହର ପଞ୍ଚମନ ତୋଷ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ମୁଖରୁ ଏହିପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି କହିଲେ, ହେ ଗାଣ୍ଡିବ ପାଣି, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ। କାମନା ବାଞ୍ଛା ମନରେ ନ ବିଚାର କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ କରେ, ସଂସାରରେ ତାକୁ ହିଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୁଣଧର୍ମ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସକଳ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ସେହି କଥା ହୃଦୟରେ ହେତୁ କରି ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ। ଯେଉଁମାନେ ଶିବାଳୟରେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଦାନ କରି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକକୁ ଫଳତ୍ୟାଗୀ କୁହନ୍ତି। ଏକଥା ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଫଳତ୍ୟାଗୀ ମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳକୁ ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ ଓ ଫଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଷ୍କାମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହୃଦୟରେ ଭାବନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ତପ କଲୁ, ତାହା ଏ କର୍ମ ସଂସାରରେ ସବୁ ବହୁରୂପୀ ଅଟେ। କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ତପ କଲୁ, ତାହାର ଏ କର୍ମ ସଂସାରରେ ସବୁ ବହୁରୂପ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଆମର ଯେତେ ଫଳ ହେବ, ସେ ଫଳ ଆମର ମନବାଞ୍ଛା କେବେ ଆମର ହୃଦୟ ଆଶା ରଖି ନଥାଏ। ଏ ଦୁଇ କଥାରେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ହୁଏ, ତୋତେ ତାହା କହୁଛି ଧନଞ୍ଜୟ। ତ୍ୟାଗୀର କଥା ତ୍ରିଗୁଣ ଅଟେ। ସତ, ରଜ, ତମ ଏହା ତ୍ୟାଗୀର ଗୁଣ ଅଟେ ଓ ତାହାର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଦୁଇ ଭାବ ଅଟେ। ଯିଏ ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମନରେ ପାଞ୍ଚି ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବେ, ସେ ହିଁ ସଂସାରରେ ଭଲ। ଏ କର୍ମ କଲେ ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଏହା ଭାବି ତ୍ୟାଗୀମାନେ ବିଧି ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। କର୍ମ କରିବେ, ମାତ୍ର ଫଳକୁ ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ଫଳକୁ ଯିଏ ଆଶା କରେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ସଂସାରରେ ତରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ତ୍ରିଗୁଣର ବିଧି କଥା ଶୁଣ। କେଉଁ ରୂପରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେ ବିଚାର କହୁଛି ପାର୍ଥ। ସାତ୍ୱିକ ଲୋକମାନେ କର୍ମର ଫଳକୁ କଦାଚିତ ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ତ୍ରିଗୁଣର ବିଧି କଥା ଶୁଣ। କେଉଁ ରୂପରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେ ବିଚାର କହୁଛି ପାର୍ଥ। ସାତ୍ୱିକ ଲୋକମାନେ କର୍ମର ଫଳକୁ କଦାଚିତ ଆଶା ରଖେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକକୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାତ୍ୱିକ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ସାଧୁଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡୁବାଳ, ଏବେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଲୋକର ତ୍ୟାଗ କଥା ଶୁଣ। ରାଜସିକ ଲୋକମାନେ କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, କର୍ମ ହେଉଛି ଦେହକୁ ଶ୍ରମ। ଏମିତି କହି ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗୀ କହନ୍ତି। ତମଗୁଣର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଧିରେ କର୍ମ କରୁଥାଏ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିନସାରା ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବି। କର୍ମ କରି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ମୁଁ କର୍ମ କରିନି। କର୍ମକୁ ଏମାନେ ଲୁଚାନ୍ତି। ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ମରିଯିବା। ଏ ସବୁ କି କର୍ମ ମ? ଏହା କହି ଏମାନେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାଳରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କାହା ବଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋହର ଯେତେ ଶକ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବି। ଫଳକୁ ଆଶା କରିବି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମହାଯୋଗୀ କହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ମୋହର ସତ୍ୟ ବଚନ। ଏହାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଜାଣ। ଫଳ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ। ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଅଛି। ଏହି ଦୁଃଖ ସୁଖ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଯେଉଁ ଜନ କର୍ମ କରି ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ଏହି ତ୍ୟାଗୀର ଯଶ ସଂସାରରେ ତିଷ୍ଠ ରହେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦେହକୁ ଏମାନେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ଦେହରେ ଯେତେ ପବନ ବ୍ୟାପିଛି, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାଏ। ମୁଁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ପବନ ହୋଇ ପଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚ ପବନ ତିନି ଗୁଣ ହୋଇ ବେଢ଼ିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଲୋକ କୁହେ ପବନ ହେଉଛି ମୂଳ, ସେହି ଲୋକ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରେ। ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜୀବ ଓ ସେହି ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି।
ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ପବନ ଆସେ, ପବନ ଜଗୁଆଳି ହୋଇ ସବୁ ନାମରେ ଜାଗେ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ପବନକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନିଏ। ଅଗ୍ନିରେ ଭିତରୁ ଧୂମ ବାହାରେ ଯେ ରୂପେ, ଆତ୍ମା ବାୟୁ ଜାଣ ପ୍ରକାଶ ସେହି ରୂପେ। ପ୍ରିୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଏହା ପରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ସହିତ ଏହି ବେଦ ପୁରାଣ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।